છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6માં લેક્ચર નંબર 8માં 8મો પાઠ છે રાજા કા હિસ્સા, એના વિશે આજે આપણે ભણીશું। રાજા કા હિસ્સા એટલે રાજાનો ભાગ, હિસ્સો એટલે આપણે જેટલો આપણો ભાગ હોય એના વિશે આપણને વાત કરવામાં આવી છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે તમારી પાઠ્યપુસ્તક ખુલ્લી રાખજો, એમાં આપણે પાઠ 8 છે એ આપણે આજે ભણીશું। તો इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। आ कहानी आ वार्ता में एवं है कि प्रजावत्सल एटले प्रजा ने आधीन, प्रजा ऊपर एनु वर्णन करवामां आव्युं छे। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। ये राजा एवा हता कि प्रजा ने कोईपण कार्य होय तो तरत ज त्यां ऊभा रहता, एमना काम करवा दौड़ी जता। अत्यारे आपड़ा कोई आपेला होय, આપણા વોર્ડના સભ્ય હોય કે ધારાસભ્ય હોય તો આપણું કામમાં આપણે કહી તો કામ અત્યારે થતા નથી, પરંતુ આમાં તો રાજા એવા હતા કે કોઈ સેજ નાનું કામ કહે તો તરત દોડીને કરતા હતા। તો આપણે એની વાત કરવામાં આવી છે, તો આપણે પાઠમાં ધ્યાન આપીએ। राजा भोज बड़े प्रजा वत्सल थे। राजा भोज मोटा प्रजाना वत्सल, प्रजा वत्सल यानी कि प्रजा प्रेमी। प्रजावत्सल यानी कि प्रजा प्रेमी। वे स्वयं राजा, स्वयं यानी कि खुद, स्वयं यानी कि खुद, तो वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। तो कि यथासंभव એટલે जहाँ तक संभव हो, यथा जहाँ तक संभव हो। तो જ્યાં સુધી સંભવ હોય તો તે રાજ્યમાં દરેક ઘરે ઘરે ફરતા હતા અને એમની જે જરૂરિયાત હોય, જ્યાં સુધી એમનાથી સંભવ હોય, કંઈ કાર્ય કરી શકતા હોય તો એમનું કામ તે दूर કરી શકતા। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। एक दिवस राजा પોતાની રાણીને લઈ અને રથ પર સવાર હોकर રાજ્યનું ભ્રમણ કરવા નીકળ્યા હતા। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए અને એમની જે રાજધાની હતી ત્યાંથી ભ્રમણ કરતા કરતા दूर निकली गया। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा था। एमने भ्रमण करना यानी कि घूमना। भ्रमण करना यानी कि घूमना। तो दे भ्रमण करता था। उन्होंने देखा कि एक खेत में किसान हल जोत रहा था। तो एमने जोયું तो एक ખેડૂત પોતાને જે ખેતર છે એમાં કિસાન જે ખેડૂત છે એને હળ જોડી રહ્યો હતો। મગર उसके हल में एक ही बैल है, परंतु एना हळમાં एक ज बळद હતું। दूसरे बैल के स्थान उसकी स्त्री हल खींच रही है। અને જોયું તો એક જે હળ છે ને એક સાઈડ બળદ હતો અને બીજી સાઈડ બળદની જગ્યાએ એની પત્ની સ્ત્રી એને ત્યાં જોડી હતી, એટલે કે એ હળને ખેંચી રહી હતી। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा। राजा भोजे रथ रोक्यो અને ખેડૂત પાસે જઈને કહ્યું, ભલે आदमी तुम ये क्या अत्याचार कर रहे हो? भला आदमी तू શું આ अत्याचार यानी कि जुल्म। તો કે તમે આ કેવું જુલ્મ કરી રહ્યા છો? કંઈ નહીં, તમારી પત્ની સ્ત્રીને તમે આવી રીતના હળ સાથે જોડો છો કે આવો અત્યાચાર જુલ્મ કરો છો? ભલા કઈ સ્ત્રી કો ભી हल में जोता जाता है? શું સ્ત્રીને હળમાં જોડી શકાય છે કે? मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। तो कि मारो एक बળદ मरी गयो છે અને બીજો બળદ લેવા માટે મારી જોડે પૈસા નથી। अगर खेत ना जूता तो मैं खाऊंगा क्या? અને જો હું આ
ખેતર ન ખેડું તો હું ખાઉં છું, મારે પૈસા ક્યાંથી લાવવા? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। पुनः यानी कि फिर से। પુનઃ યાની કે ફિર સે, પાછો ફરીથી જોઈન્ટ થઈ ગયો અને એની વાત ત્યાંથી એને બંધ કરી દીધી। ઉસે ક્યાં પતા થા કે ઉસે બાત કરને વાલા કોણ હે, અને એને ક્યાં ખબર હતી કે મારી જોડે વાત કરી પોતે રાજા છે, તો આપણે રાજા હોય તો કે આવી વાત કરી શકી નહીં। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो। अरे भाई તમે સાંભળો તો ખરા। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा, भाई તમારે જે કહેવું હોય મારી સાથે ચાલતા ચાલતા કહો, બાકી હું વચ્ચે ઊભો નહીં રહું। મારે કામમાં એમ કે મને રોકો નહીં, મારે કામમાં મોડું થાય છે। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगा। राजा पण साथे साथे चालवा लग्या। नहीं तो राजा एनी साथे चाले, एने एक बार कही दीधुं कि राजा भोज छूँ तो पेलो त्यांथी बंद करी दे, पण पोते राजा पण बोल्यो नहीं। उसके अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए। प्रभावित होना एटले असर पड़ना। असर पड़ना तो एना काम प्रत्ये जे लगन धगस जोई अने राजा भोज तो एना पर एम खूब ज प्रभावित थई गया। वह बोले, भले आदमी। लगन यानी कि प्रेम। लगन यानी कि प्रेम। तो इस प्रकार तो भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेंगी। थकावट यानी कि थकान। तो कि जो આવી રીતના તારી પત્ની જોડે આવી રીતના હળ સાથે ખેંચશે તો તારી પત્ની થાકી જશે, અને થાકી જશે તો બીજું કામ પણ નહીં કરી શકે। ઘરનું કામ તો સ્ત્રીને કરવું જ પડે ને। તો રાજાએ એવી વાત કરી। કિસાન બોલા, તો ફિર તુમે બતાવો મેં ક્યાં કરું? તો કે તમે જ કહો, હવે હું શું કરું? કહો, મારી જોડે કોઈ ઓપ્શન નથી, મારી જોડે બળદ નથી। જો હું આ કંઈ નહીં કરું તો ખેતમાં પાક નહીં થાય, તો પૈસા ક્યાંથી લાવીશ? એટલે મેં મારી પત્નીને જોડી છે। હવે તમે બતાવો શું રસ્તો કરું? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ। तो कि चलो। राजा ने कि तुम्हें मारी साथे चालो, हूँ तमने एक मारो बड़द आपी दऊँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम्हें बैल ला दो। किसान बोला। खेडूत पाछो एवुं बोल्यो कि हूँ त्यां जोड़े आऊँ, बळद लईने आऊँ तो एटलुं बधुं तमारे अहींया काम रही जाए, आटलुं बधुं काम मारे मोडुं थई जाए, हूँ आऊँ नहीं, तमे बळद लईने आवो। केवो खेडूत, एने खबर नथी कि राजा ज आटलुं कीधुं तो कि ना मारुं काम अटके, हूँ न करूँ। अच्छा ऐसा करो, सारू तो एवं करे, तुम अपनी पत्नी के रथ के पास भेज दो, वो मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा। राजा ने कहा। राजाए पोते एवं कीधुं कि तारी पत्नी छे ने एने मारे रथ ऊभो छे, त्यां मारी पत्नी छे, त्यां तू एने मोकली दे, त्यांथी बळद लई आवशे, त्यां तारुं काम न रोकाय, तारी पत्नीनी जग्याए हूँ पोते हळ खेंचीश। राजा एवं बोल्या। विचार करो तमे, राजा पोते छे छतां आवुं बोल्या, अने पेलाने खेडूतने खबर ही नहीं कि राजा है। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजी होना या प्रसन्न होना। राजी हो गया એટલે કે પ્રસન્ન થઈ ગયા। राजा भोज हल में जूत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। અને राजा भोज हल में जॉइंट થઈ ગયા અને કિસાનની પત્ની રથ પાસે ગઈ। उसने रानी को सारी बात बता दी અને એને રાણીને સારી વાત બતાવી। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा। रानी ने પછી બધી વાત સાંભળી અને કહ્યું, तुम्हारे बेल तो कमजोर होगा ना, कारण के एम गरीब परिस्थितिना छे, एमना बळदने कांई खवडावी शके एम नथी। એટલે રાણીએ તરત જ કીધું કે તમારો બળદ તો કમજોર હશે ને, કારણ કે આ અમારો બળદ છે એ તો ખાધે પીધે સુખી હોય એટલે એ ફટાફટ ચાલી શકે, તમારો બળદ કમજોર હોય એટલે એનામાં શક્તિ હોય નહીં એટલે બહુ ચાલી શકે નહીં, તો हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेंगे, એટલે કે અમારા બળદને સાથ ही नहीं આપી શકે, કારણ કે તમારો બળદ કમજોર છે, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ, એટલે તમે બંને બળદ લઈ જાઓ। આવા કોઈ રાજા હોય કે આપણને આટલી બધી વસ્તુ આપી દે?
किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची અને ખેડૂતની પત્ની બંને બળદ લઈ અને ખેતરે પહોંચી। किसान तो बहुत प्रसन्न हुआ। खेडूत तो खूब ज राजी थई गयो। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। दिक्कत यानी कि परेशानी। दिक्कत एटले के परेशानी। पछी तोय पाछळ राजाए आटલું બળદ આપ્યા છતાં એમ કહે છે કે જો કોઈ તમારે કંઈ તકલીફ હોય તો મારી પાસે આવજો। કમજોર એટલે કે નિર્બલ। આપણે રહી ગયું ને આગળ, કમજોર એટલે નિર્બલ। तो पास जाना कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया। तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। शर्मिंदा हुआ एटले लज्जित होना। लज्जित हुआ એટલે એકદમ શરમાઈ ગયો। અરે રે, મેં રાજા સાથે આવું વર્તન કર્યું કે મેં તમને હળ સાથે ખેંચ્યા, તમે હળની જોડે એમ કે બળદની જગ્યાએ તમે ખેંચ્યું હળ અને મેં તમારી જોડે આવી વાત કરી। તો કે એકદમ શું થઈ ગયો, શરમાઈ ગયો। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। क्षमा यानी कि माफ़ी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए અને રાજા खुश થઈ અને પાછા ગયા। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई અને એ જ વર્ષે, કારણ કે બળદ સારા આવી ગયા બે, કારણ કે પત્ની અને બળદમાં કેટલો ફેર। પત્ની ધીમે ધીમે ચાલી શકે, આપણે સ્ત્રી છીએ, હવે આપણે કંઈ બળદની જગ્યાએ આપણે ખેતરમાં ચાલી શકીએ કે આને આખું હળ ખેંચવાનું, તો આપણામાં તો એટલી તાકાત ન હોય ને। તો આ વર્ષે તો બળદ પણ સારા હતા, તાકાતવાળા, તો આ વખતે फसल પણ એમ કે પાક પણ સારો થયો। उसके तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा અને આશ્ચર્યનો તો પાર ન રહ્યો, કારણ કે આવો તો કોઈ વર્ષ પાક નથી થયો। जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे। હવે જેટલામાં રાજા ભોજ ત્યાં પેલી એની પત્ની બે બળદ લેવા ગઈ ત્યારે રાજા ભોજ હતા કે નહીં હળને ખેંચવામાં, જ્યાં જ્યાં તે ચાલ્યા છે, જ્યાં જ્યાં એમને ઓલું હળ ખેંચ્યું છે ઓલું ખેતરમાં, ત્યાં ત્યાં જેમના પગ પડ્યા છે ત્યાં તો મોતી ઉગી નીકળ્યા હતા। બાકી કે હિસ્સે में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। અને હિસ્સે એટલે ભાગ। મેં તમને કીધું ને પહેલાં જ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં, હિસ્સા એટલે હિસ્સે એટલે ભાગ। એટલે જેટલા ત્યાં ચાલે તે મોતી ઉગ્યા અને બાકીનામાં શું ઉગ્યો, સરસ મજાનો ઘઉંનો પાક ઉગી નીકળ્યો। किसान तो बहुत प्रसन्न हुआ અને किसान तो ખેડૂત તો ખૂબ જ રાજી થઈ ગયો। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। અને ખેડૂતે બધા મોતી, નહીતર કોઈને કહે કે મારા ખેતરમાં મોતી ઉગ્યા છે, એ તો લઈને વેચી આવે તો આપણે ઝાઝા પૈસા આવવાના જ છે ને। પણ કેટલો ખેડૂત પણ કેટલો સાચો, જ્યાં જ્યાં એ મોતી નીકળ્યા હતા બધા મોતી એકઠા કરી અને ક્યાં ગયો, રાજા ભોજની પાસે। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। અને બધા મોતી રાજાના ચરણોમાં ધર્યા અને આખે એમને કહાની સંભળાવી કે રાજા હું આ મોતી ન લઈ શકું, કારણ કે તમે ચાલે તો નગર કોઈ વ્યક્તિ એવા હોય તો એ મોતી ન દે રાજાને। પણ આ વ્યક્તિ પણ સામે ખેડૂત સાચો હતો અને એને ખબર પડી કે મને મારા આ રાજાએ મને કેટલી મદદ કરી, એમ કીધા વગર એમ મને કેટલી મદદ કરી અને આજે હું આટલો બધો મારે પાક છે, એટલે એને કીધું તમારા જેટલા હિસ્સામાં જે તમે ચાલે ત્યાં એ મોતી હું તમારા ચરણોમાં ધરું છું। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। तो राजाए कीधुं कि आ मोती तारा खेतर में उग्या छे, एटले आनो आ हक, आ मोतीनो हक तारो ज लागे, मारो आमां न लागे। इन्हें तुम्हें अपने अधिकार में रखो। आने तमे तमारा अधिकार में राखो। तारा उपर ज एनो अधिकार छे, बीजा उपर कोई अधिकार नथी। नहीं महाराज, ये आपके परिश्रम का प्रताप है। प्रताप यानी कि परिणाम। प्रताप यानी कि परिणाम, तो कि आ तमारुं ज परिणाम छे, बाकी तो माराथी तो आ कई शक्य ज नथी एम, इसलिए मैं उन्हें नहीं ले जाऊँगा, एटला माटे हूँ नहीं लई जाऊँ।
मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले ले। અને મારી પ્રાર્થના એવી છે કે તમે આ રાજકોષ જે આ રાજકોષ છે એમાં તમે લઈ લ્યો અને ગરીબોની ભલાઈ માટે તમે આ કામ લાગશે। તમે ના લો તો કંઈ નહીં, પણ મારો એવો ઈચ્છા છે કે આ તમારા રાજ દરબારમાં રાખી લો મોતી, એના જે કોઈ પૈસા આવે તમે ગરીબોને દાન કરજો, બાકી આ હું લેવા માટે શક્ય નથી। किसान ने प्रार्थना की। राजकोष એટલે राज का खजाना। तो कि राजा नो खजानो। किसान की प्रार्थना की અને કિસાને આ प्रार्थना करी। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए અને ખેડૂતની વાત સાંભળી અને રાજા ખૂબ જ પ્રસન્ન થઈ ગયા। और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए અને એમને મોતી શું કરી લીધો? સ્વીકાર કરી લીધો। કારણ કે આટલું બધું ખેડૂતો કીધું એટલે એમનાથી ન રહેવાનું, એટલે એને થયું કે ના ના હવે તો મારે એમ કે મારે આ ખેડૂતનું માન રાખવું જ પડે। કારણ કે ખેડૂત સાચો હતો ત્યારે વ્યક્તિને એની કદર થાય, બાકી ખોટા વ્યક્તિ સામે કદર થાય નહીં। એક મુહાવરે છે પતા હોના એટલે કે માલુમ હોના। માલુમ હોના બરાબર। તો એટલે આ ખેડૂત પણ એટલો વ્યક્તિ સાચો હતો અને જે રાજા હતા એ પણ ખૂબ જ દયાળુ હતા। એટલે જોયું તમે કે આવા રાજા કોઈક જ નીકળી જાય છે કે જે ઘરે ઘરે રાજ્યમાં ભ્રમણ કરી કરી અને વ્યક્તિની જરૂરિયાત જોવે છે કે આને શું જરૂરિયાત છે, પોતે ભ્રમણ કરવા નીકળ્યા, વેશ પલટો કરીને કે કોઈને ખબર ન પડે કે રાજાને જોવે એટલે બધા સંતાઈ જાય કે કોઈ વસ્તુ કે નહીં, પણ એ તો વેશ પલટો કરીને નીકળ્યા હતા, તો સામેની વ્યક્તિને ખબર જ ન પડે કે રાજા છે। એટલે જ એને ખબર પડી કે અરે રે આ સ્ત્રીને આવી રીતના કે હળ ખેંચે છે, ત્યારે એને દયા આવી ગઈ કે અરે રે વ્યક્તિ આટલા દુઃખી હોય છે, પોતાને ખાવા માટે જોઈ તો ખરી અનાજ, તો એના માટે સ્ત્રીનો આવી રીતના કે એનો ઓલું કરે છે। એટલે રાજાને મનથી થયું એટલે એને 2 બળદ આપી દીધા અને ત્યારે જોયું એ જે ચાલ્યો તો એમાં મોતી ઉગી નીકળ્યા। એટલે પેલા ખેડૂતને પણ કેટલો સાચો કે મને આ રાજાએ મદદ કરી છે, એટલે એ જેટલા મોતી ઉગી નીકળ્યા હતા તરત જ રાજાના ચરણોમાં ધરી દીધા। રાજાએ પણ ના પાડી કે હું આ તારા મોતી લઈ શકું નહીં, પરંતુ ખેડૂતે એને આજીજી કરી, પ્રાર્થના કરી કે તમે ના લો તો કંઈ નહીં, તમારા રાજકોષમાં રાખજો, રાજના ખજાનામાં રાખજો અને કોઈ ગરીબને દાન કરજો, જે મારા જેવા ગરીબ હોય તો એને આ કામ લાગી જશે। કારણ કે હું એક ગરીબ વ્યક્તિ હતો અને આજે તમે મારું કેવું ઘણું કામ કર્યું છે, હું કોઈ દિવસ જિંદગીભર એનો ઉપકાર નહીં ભૂલું, એટલે આજે મને એવું મન થાય છે કે તમે આ હિસ્સો છે એને ગરીબોને તમે દાનમાં આપી દેજો, તો ગરીબને એમ કે કામ લાગી જશે। તો આ વાર્તા ઉપર આ પાઠમાં તમને સમજણ પડી ને કે રાજા કેટલા દયાળુ છે અને ખેડૂત પણ કેટલો વ્યક્તિ સાચો છે। એટલે રાજા કા હિસ્સા એટલે જે આ હિસ્સાનો ભાગ જે જોયું ને કે એના ભાગનું જે નીકળ્યું હતું એ ગરીબોને દાન કરવાનું કીધું। આપણે પણ છે, આપણે કોઈ આપણા મમ્મી પપ્પાને કોઈ પગાર આવતા હોય તો એમાંથી થોડોક હિસ્સો તમે કોઈ ભગવાનમાં વાપરો કે કોઈ દાન કરો તો તમારું કોઈ દિવસ આપણું જે ધન છે એ ખૂટે નહીં। કારણ કે આપણે જેટલો હિસ્સો આપણે કમાયા હોય એમાંથી થોડોક હિસ્સો તો આપણે ભગવાન માટે કાઢવો જ જોઈએ, કારણ કે આ બધું આપણને આપે છે પણ ભગવાન જ આપે છે, એટલે આપણે એના માટે પણ થોડોક હિસ્સો કાઢવો જોઈએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે અહીંયા આપણો પાઠ પૂરો થાય છે, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ।